For all that information. Well, we are shifting our focus. The inauguration ceremony for a full-scale EXIM cargo operations at Keralam's Vizhinjam International Seaport is currently underway, having commenced at 10:30 a.m. today. Let's take you across to that particular ceremony. The presidential address will be given by the Honorable Minister of Industries and Commerce, Shri P.K. Kunyalikutty sir. On behalf of everyone, I warmly welcome you. I warmly welcome the Honorable MLA, Advocate M. Vincent. We warmly welcome Shri Shyam Jagannathan, Director General Shipping, Government of India. We warmly welcome Shri Ashwini Gupta, CEO, Adani Ports, Shri Neeraj Bansal, Shri Pradeep Jayaraman, Dr. Tiju, who's the Customs Commissioner from Kochi. On behalf of all of us present here, I warmly welcome Shri Arvind Menon, who is the FRRO. We warmly welcome Dr. Nicholas, Dr. VP Suhaib, Swami Gurunathan, on behalf of each and every one of you present here. On behalf of everyone present here, I warmly welcome the former secretaries of Government of Kerala who have been handling Ports Department, the former MD Whistles, the industry, the media. And on behalf of each and every one of you present here, I warmly welcome the representatives of the local bodies in Kovalam and all the MLAs of Trivandrum. So today is a momentous occasion for all of us, and on behalf of Government of Kerala, on behalf of Adani Ports and Whistle, I warmly welcome each and every one of you present in this gathering. Thank you. Thank you, Shri Ratan U. Kelkar. Vizhinjam is a dream that we have seen together, and to present to us a lot more detail on the vision that's Vizhinjam, I'd like to invite to the podium Shri Ashwini Gupta. Rail connectivity 6 കൊല്ലം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കേണ്ടതുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന വൻപിച്ച വികസന കുതിപ്പിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഇനിയും അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഈ തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി ക്ലോവർ ലീഫ് and integrated logistics ecosystems will create a very comprehensive maritime gateway. Together, these investments are creating much more than a port. Vizhinjam is now an enriched economic and social ecosystem of assets, technology, and people who are driven by the competitive trade growth for the aspiration of the future generations. The story of Vizhinjam is already remarkable, and I truly believe its greatest chapters are still ahead. On behalf of Adani Ports, Logistics and Marine, APSEZ, I extend my warmest wishes to everyone present here and to the people of Kerala. Thank you. Onam Ashamsakal. Thank you. വിഴിഞ്ഞം എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വികസന വിസ്മയമായി മാറാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ നേർചിത്രമാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്. നന്ദി ശ്രീ അശ്വിനി ഗുപ്ത. അടുത്തതായി ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അവർകളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, ഇവിടെ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉള്ള വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ്ഡായിട്ടുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ, അതുപോലെ തന്നെ വിശിഷ്ട അതിഥികൾ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നൗ
സരസ്വതി സിംഹ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ചില മൊമെൻസുകളുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ വളരെ കാലമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യാവസായിക വളർച്ചയ്ക്ക്, വ്യാപാര വളർച്ചയ്ക്ക്, അതുണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യാസത്തിന് ഒരു വലിയ കുതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിമിഷം എന്നാണ് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയത്. ജസ്റ്റ് നൗ ബഹുമാനായ CM ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത് 2 ട്രക്ക് ലോഡ് കേരളത്തിൻ്റെ സാധനങ്ങളാണ്. നേരെ പോകുന്നത് യൂറോപ്പിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഇതുവരെ നേരെ പോകാൻ പറ്റാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാഷ് പോവും, കയറ് പോവും, ഹാൻഡ്ലൂംസ് പോവും. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനിൽ അവരുമായി ഇരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരോട് റിക്വസ്റ്റ്, ഞാൻ ബഹുമാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ റോഡ് ഷോ നടത്തണം. കാഷ്യൂവിന് വേണ്ടി, കയറിന് വേണ്ടി, ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് അയക്കാവുന്ന അനവധി സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഗേറ്റ് വേ ആണിത്. നമുക്കറിയാം ദുബായ് പോർട്ട് ആ UAEക്ക്, ദുബായിക്ക്, ഗൾഫ് കൺട്രീസിന് ചെയ്ത മഹത്തായ കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഇന്നിപ്പോൾ ഹോർമൂസിൽ ചെറിയൊരു തടസ്സം ഉണ്ടായപ്പോൾ, ഒരു മൊമെൻ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ആശങ്ക നമുക്കറിയാം. അവിടെയുള്ളവർ വിഴിഞ്ഞം പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുകയാണ്. കാരണം വിഴിഞ്ഞത്തുനിന്ന് എളുപ്പമാണ്. ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ട് ടു യൂറോപ്പ്, ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് പോർട്ട് ടു അതർ പ്ലേസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ദി ബിഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻ എക്സ്പോർട്ട്. സാധനത്തിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് സാധനത്തിൻ്റെ വില വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ഓയിലിനും മറ്റു സാധനങ്ങൾക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾക്ക് വരാവുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അവസരം അത് കണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയാൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പുതിയ കേരളം പിറക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന് ഈ വിഴിഞ്ഞത്തും പരിസരത്തുമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും. ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ, സാധാരണക്കാരുൾപ്പെടെ ഉള്ള എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് ഇത്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ജയ് ഹിന്ദ്. വിഴിഞ്ഞം നമുക്ക് തുറന്നു തരുന്ന വിശാലമായ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ച ആ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയോട്. ഇനി കേരള സർക്കാർ കാണുന്ന ഒരു വലിയ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ലോഞ്ചാണ് ഈ വേദിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ 2 കണ്ടെയ്നറുകളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ഈ വേദിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപായി നമ്മുടെ തുറമുഖ വാതിലിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. ഇനി ഈ വേദിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് മിഷൻ സമുദ്ര എന്ന വലിയ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ലോഗോ ലോഞ്ചാണ്. അതിനായി കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വേദിയുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. റിമോട്ടിൽ വിരലമർത്തി സമുദ്രാധിഷ്ഠിത അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലൂന്നിയ ഒരു വ്യാവസായിക കുതിപ്പിന് തുടക്കം നൽകുന്ന മിഷൻ സമുദ്ര